Okay. See, yesterday we have started TCP/IP programming. Okay, and in that we have seen one even odd program of TCP/IP client server. Okay. तर कालचा काही प्रोग्राम बहुतेक मला असं वाटतं बऱ्याच जणांच्या एवढा लक्षात नाही आलेला, कारण मला काही जणांची रिक्वेस्ट आली की परत एकदा एक्सप्लेन करा. ठीक आहे. सो मी आता काय करते, तुम्हाला टायपिंग करत एक्सप्लेन करते. ठीक आहे. टुडे आय विल शो यू फॅक्टोरियल प्रोग्राम. ऍक्च्युअली मी काल तुम्हाला ट्राय करायला सांगितलेलं होतं, किती जणांनी ट्राय केलं आय डोंट नो. ठीक आहे. तर मी तुम्हाला परत TCP/IPचा एक सिंपल फॅक्टोरियलचा प्रोग्राम स्टार्टिंगला एक्सप्लेन करते टायपिंग करत. ठीक आहे. देन वी विल सी हाऊ टू डू अ कंटिन्युअस चॅटिंग, देन हाऊ टू हँडल मल्टिपल क्लायंट्स. ओके. नाउ लेट अस सी फॉर द प्रोग्राम. Okay. Now, is this notepad screen visible? Is this blank notepad screen visible? Say at least yes or no. Okay. So, see here. Now, what we wish to do is we wish to create a client that is going to send one number to your server. Okay, and that server is going to calculate the numbers factorial, and then it is going to return the answer to the client system. Okay, so this is the program that we wish to do. Now, for that, see how to write a program. Firstly, see, we are going to deal with the TCP/IP programming, right? Network programming. So we need to import the java.net package, and then we are going to deal with the sending and receiving of data. That is nothing but input and output. Okay, and for dealing with input output, we require to import the java.io package. Okay, so firstly, write import java.net.star. Okay, then import java.io.star. Okay, now see here, firstly suppose we are going to write a server. Okay, the class suppose server fact. Okay, then write public static void main string AR. Okay, then throws exception. Okay, and now see here we are going to create a server. So what do you need to do? You need to create server socket object. So server socket S is equal to new server socket, and now suppose you are going to provide the server's port number as 3500. Okay, and then this server is going to handle a client. Okay, here server काय करणार आहे, तुमचे client ची request ला accept करणार आहे. So for accepting client we require to write which method? Accept method of your server socket class. So socket P is equal to S dot accept. Okay, and now whatever the input is coming on your socket, you need to handle that thing. आणि तुम्हाला काय करायचं, तर सर्व्हरला सुद्धा क्लायंटला काहीतरी रिप्लाय सेंड करायचं, राईट? सो यू नीड टू ओपन the input streams and output streams on your socket. Okay, so for that purpose, right, buffered reader, okay, br is equal to new buffered reader in bracket new input stream reader. Okay, and now we are going to handle this input that is coming on socket. So socket object I have the P. So P dot get input stream. Okay. Then for output stream we are going to use print writer class. So print writer W is equal to new print writer in bracket P dot get output stream. Okay,
comma true. Now this true parameter why we are going to provide, कारण दर वेळेस आपण क्लायंटला रिप्लाय देताना मी अगोदर पाठवलेली स्ट्रिंग परत मी आता जी स्ट्रिंग पाठवते त्याला ती कॉन्कॅटिनेट होऊ नये. ठीक आहे, अगोदरचा तुमचा त्या पॅनल मधला डेटा फ्लश होऊन नवीन स्ट्रिंग त्याला सेंड व्हावी याच्यासाठी म्हणून आपण सेकंड पॅरामीटर काय देत असतो, ट्रू. ओके, सो see here then now if you people wish to get the input from the console of your server system, तुम्हाला त्याच्या कन्सोलवर इनपुट घ्यायचं असेल तर तुम्हाला system.in लागेल आणि जर नको असेल तर काही गरज नाही. आता इथे सर्व्हर फॅक्टला आपण कन्सोलवरने इनपुट काही घेणार नाहीये, इनपुट आपण फक्त क्लायंटचा ऍक्सेप्ट करतो आणि क्लायंटला फक्त रिप्लाय सेंड करतो. ओके, सो इथं आपल्याला system.in घ्यायची काही गरज नाहीये. सो नाउ जस्ट इमॅजिन that something is coming from your client. Okay, so for आता लक्षात घ्या जे काही तुम्ही सॉकेट वरती इनपुट आउटपुट देणार दॅट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. ठीक आहे, तर ती स्ट्रिंग तुम्हाला पहिल्यांदा पार्स करायची. आता तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायचंय, नंबरचा फॅक्टोरियल कॅल्क्युलेट करायचं, बरोबर आहे. सो सपोज याला आपण डायरेक्टली स्ट्रिंग एनओच म्हणूया. ठीक आहे, स्ट्रिंग एनओ इज इक्वल टू, आता हे इनपुट तुमचं कोणावरती येणार आहे, बीआर वरती, म्हणजे BR ऑब्जेक्टला तुम्हाला इनपुट येणार आहे. सो फर्स्टली रीड द इनपुट, सो BR डॉट रीड लाईन. ओके, नाउ दिस BR डॉट रीड लाईन विल रिटर्न युअर स्ट्रिंग. ठीक आहे, आता याला तुम्हाला काय करायचंय, याला तुम्हाला नंबरला कन्वर्ट करायचंय. सो सपोज इंट NO इज इक्वल टू MSG डॉट integer dot parse int of MSG. ठीक आहे, या स्ट्रिंगचं कन्वर्जन तुम्ही कशामध्ये करताय, नंबर मध्ये करताय. ओके, नाउ आफ्टर दिस हाऊ टू कॅल्क्युलेट नाउ फॅक्टोरियल, आपण लूप वगैरे घेऊन फॅक्टोरियल कॅल्क्युलेट करतो, राईट. सो सपोज int f is equal to 1. Okay, and then suppose you are taking a for loop there. So int I is equal to 1, then I less than or equal to NO. तो नंबर येईपर्यंत तुम्हाला जायचंय, then do I plus plus. Okay, and then what we are doing there, f is equal to f into I. ओके, आणि फॉर लूप ज्यावेळेस तुमचं संपेल, फिनिश होईल, त्यावेळेस तुम्हाला f मध्ये तुमचा आन्सर असेल, दॅट मीन्स f इज युअर फॅक्टोरियल. बरोबर आहे. आता हा कॅल्क्युलेट झालेला फॅक्टोरियल तुम्हाला काय करायचंय, क्लायंटला सेंड करायचं. मग क्लायंटला सेंड करण्यासाठी आपल्याला आता काय वापरावं लागेल, प्रिंट रायटर वापरावं लागेल. सो w डॉट println. ओके, and now you are just going to send the factorial. ओके, पण आपल्याला स्ट्रिंग पाठवायची म्हणून आपण याला फक्त असं कॉन्कॅटिनेट करूया. Okay, now whenever you're going to do this thing, that your data will be sent to your client system. ठीक आहे, सो हा झाला तुमचा सर्व्हरचा प्रोग्राम. ओके, आणि लास्टला लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपलं कम्युनिकेशन एंड होईल त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं, तर सॉकेट क्लोज करायचे. सो फायनली यू नीड टू कॉल p डॉट क्लोज अँड s डॉट क्लोज. Okay, so this is the program of your server. Now let us save this program. Suppose आपण सेव्ह करतोय server fact dot java. ठीक आहे, and now let us compile this program. Java C, what happened? Is the command prompt visible? Okay, so see this is a program of server. हा झाला सर्व्हर साइडचा प्रोग्राम. ठीक आहे, आता याच्यासाठीचा क्लायंट आपण कसा लिहिणार. नाउ लेट अस राइट द क्लायंट. नाउ इज दिस ब्लँक नोटपॅड विजिबल अगेन, हा ब्लँक नोटपॅड दिसतोय. ओके, सो सी हियर, जे आपण सर्व्हरला केलं होतं ना, सेम एक्झॅक्टली स्टार्टिंगला आपल्याला काही स्टेटमेंट तेच लागतील. वी नीड टू अगेन राइट इम्पोर्ट स्टेटमेंट. सो इम्पोर्ट java dot net dot star. Okay, then you require import java dot io dot star. Okay, and then class client fact suppose. Okay, then again you are going to write public static
void main, okay, string AR, then throws exception. Okay, fine. Now see here, we are going to write now client. मग आता client लिहिताना आपल्याला काय कुठला ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल? सॉकेटचा. So socket s is equal to new socket. And now keep in mind this socket constructor is having two parameters, right? Which are these two parameters? First parameter is nothing but the inet address or the IP address or the physical address of the server system. ठीक आहे? आता मी तुम्हाला प्रोग्राम एक्सप्लेन करते. माझा क्लायंट आणि सर्व्हर हा याच सिस्टीम वरती आहे, राईट? सो आय कॅन राईट हिअर लोकल होस्ट. जर समजा तुम्ही लॅन मध्ये असाल तर दुसऱ्या सिस्टीमचं कॉम्प्युटर नेम एक्झॅक्टली ॲज इट इज द्यायचं. ठीक आहे? आता मी याच सिस्टीम वरती म्हणून मी डायरेक्टली लोकल होस्ट देऊ शकते. दॅट the second parameter is nothing but what? It is the port number of server on which it is in a listening state. मग आताच बघा आपण सर्व्हर सॉकेटला पोर्ट नंबर कुठला प्रोव्हाइड केला होता? 3500. ओके, सो सॉकेट एस इज इक्वल टू न्यू सॉकेट लोकल होस्ट 3500. ज्यावेळेस हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल त्यावेळेस काय होईल? तुमची कनेक्शनची रिक्वेस्ट जाऊन पोहोचेल सर्व्हरला आणि सर्व्हरकडे तुम्ही ऍक्सेप्ट मेथड दिलेली असल्यामुळे डायरेक्टली तुमचा तो क्लायंटची रिक्वेस्ट ऍक्सेप्ट होईल. ओके, दॅट नाउ अगेन हिअर वी नीड टू डिफाइन व्हॉट? युअर बफर रीडर्स. that is nothing but for reading the input and sending output to the server system. Okay, so buffer reader br is equal to new buffer reader, then new input stream reader. Okay, and then s dot get input stream. Okay, then again to read, to send output, we are going to use a print writer class. So print writer w is equal to new print writer s dot get output stream, and then the second parameter we are going to provide it as true. Okay, then see here, now we are going to send a number from client system to the server system. ठीक आहे, आणि हा नंबर मला स्टॅटिक नकोय. सपोज मला हा नंबर सुद्धा डायनामिकली जनरेटेड पाहिजे, राईट? तर डायनामिकली नंबर जर तुम्हाला जनरेटेड पाहिजे असेल तर तुम्हाला काहीतरी मेकॅनिझम द्यावं लागेल. नाव फॉर एक्झाम्पल सपोज आपण काय मेकॅनिझम देतोय की आपण क्लायंटच्या कन्सोलवरनं इनपुट रन टाइमला घेणार आहे, राईट? टू टॅग द इनपुट फ्रॉम कन्सोल वी रिक्वायर द सिस्टम डॉट इन. ओके, सो त्याच्यासाठी परत एक आपण बफर रीडर क्रिएट करू. Buffer reader br1 is equal to new buffer reader, new input stream reader, and now in bracket we are going to write what? System dot in. Okay, now आता बघा आपल्या डोक्यामध्ये काय आहे की पहिलं क्लायंट हा सर्व्हरला सेंड करणार आहे. म्हणजे काय? पहिल्यांदा क्लायंटनी त्याच्या कन्सोलवरनं काहीतरी रीड केलं गेलं पाहिजे, राईट? सो फॉर दॅट पर्पज डू व्हॉट? स्ट्रिंग msg इज इक्वल टू. आता कन्सोलवरनं रीड करण्यासाठीचा ऑब्जेक्ट आपण कुठला घेतलाय? सिस्टम डॉट इन कुठे? br1 साठी आहे, राईट? म्हणून आपण इथे काय करायचं? br1 डॉट रीड लाईन. ओके, कन्सोलवरून आता मी जे काही इनपुट घेतले ते ऍज इट इज मला सर्व्हरला पाठवायचे, राईट? तर सर्व्हरला पाठवण्यासाठी मला आउटपुट स्ट्रीमचा ऑब्जेक्ट लागेल. आउटपुट स्ट्रीम साठी कुठला ऑब्जेक्ट आहे आपला? डब्ल्यू. सो नाव यू आर गोइंग टू राईट डब्ल्यू डॉट प्रिंटलन msg. Now when you are going to write w.println msg, now it is going to send a number from your client to सर्व्हर सिस्टीम. ठीक आहे, मग आता सर्व्हरला नंबर पोहोचला, सर्व्हरनी तो नंबर पार्स केला, सर्व्हरनी त्याचं फॅक्टोरियल कॅल्क्युलेट केलं आणि परत क्लायंट सिस्टीमला पाठवून दिलं. आता क्लायंट सिस्टीमला पाठवलेला डेटा हा त्याच्या सॉकेटवरती ऍज अ इनपुट म्हणून पडणार आहे, राईट? मग सॉकेटवरती आलेलं इनपुट रीड करण्यासाठीचा ऑब्जेक्ट कुठला आहे आता आपला? br, राईट? सो नाव यू व्हॉट यू कॅन डू दिस? msg इज इक्वल टू br डॉट रीड लाईन. ठीक आहे, हे काय करेल? br डॉट रीड लाईन. br ऑब्जेक्ट कशासाठी आपल्याला?
सॉकेट वरचं आलेलं इनपुट रीड करण्यासाठी आहे, बरोबर आहे. म्हणून आपण काय केलं, MSG इज इक्वल टू br डॉट रीड लाईन, अँड नाव डायरेक्टली यू कॅन प्रिंट हिअर system dot out dot println. Okay, now here you can write factorial is where you are having your factorial now within MSG. That's it. And now finally again you are going to close your socket. म्हणून आपण काय केलं, परत s dot close केलं. Okay, now let us save this program. Client fact dot java. Okay, now let us compile java c client fact dot java. Okay, so there is one error. Now what is the error? Here I have made a capital. Sorry. ठीक आहे, आता बघा आपलं दोन्ही. ओके, कधीही लक्षात ठेवा TCP/IP चे प्रोग्राम्स करताना पहिलं तुमचा सर्व्हर लिसनिंग स्टेट मध्ये पाहिजे. ठीक आहे, तुम्ही जर फर्स्टली क्लायंटचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायला गेला तर तुम्हाला डायरेक्टली अननोन होस्ट एक्सेप्शन थ्रो होईल. का? कारण तुमचा सर्व्हर अजून लिसनिंग स्टेट मध्ये नाहीच आहे. ठीक आहे, सो फर्स्टली यू नीड टू एक्झिक्यूट युअर सर्व्हर. तरी कमांड प्रॉम्प्ट्स विजिबल आहे? कमांड प्रॉम्प्ट्स विजिबल आहेत का? येस मॅम. Okay. Could not find or load main class client fact. Now, why is it so? Can you people tell me? कारण मी काय केलेलं बघा, क्लास कंपाईल होताना काही प्रॉब्लेम झाला नाही, एक्झिक्यूट होताना प्रॉब्लेम आला. कारण लक्षात घ्या, वरती मी सेव्ह करताना चुकून माझं एल कॅपिटल झालं क्लायंटचं, सो मला इथे चेंज करावं लागेल. ठीक आहे, मी क्लास नेम चेंज केला तर काही प्रॉब्लेम येणार नाही. ओके, सी नाउ आय एम गोइंग टू सेंड सम नंबर. ठीक आहे, तर मी 4 नंबर सेंड केला तर बघा 4 चा फॅक्टोरियल कॅल्क्युलेट करून तुम्हाला इथे रिटर्न झालेले. 4 चा फॅक्टोरियल 24, राईट? 4 3 12, 12 2 24. Okay, so this is what a TCP/IP client server. Now have you people understood the program? आता मी तुम्हाला टायपिंग करत एक्सप्लेन केलं, आता कळालं प्रोग्राम व्यवस्थित? येस मॅम. ओके, गुड. आता बघा आपण आतापर्यंत काय केलंय, तर आपण फक्त सिंगल मेसेजेस सेंड आणि रिसीव्ह केले, बरोबर आहे. आता हा क्लायंटचा कालचा इव्हन ऑडचा प्रोग्राम म्हणा किंवा फॅक्टोरियलचा प्रोग्राम म्हणा, राईट? यू हॅव जस्ट सेंड ओनली 1 or 2 स्टेटमेंट्स देअर, राईट? आता समजा तुम्हाला कंटिन्युअसली चॅटिंग करायचंय, क्लायंट काहीतरी पाठवतोय, सर्व्हर रिप्लाय करतोय, क्लायंट परत पाठवतोय, सर्व्हर रिप्लाय करतोय. नाव यू पीपल विश टू डू अ कंटिन्युअस चॅटिंग, बरोबर आहे. आता कंटिन्युअस चॅटिंग जर तुम्हाला करायचं असेल तर एक गोष्ट लक्षात घ्या, डोक्यात आणा, की आपल्याला काय करावं लागेल. तुमचं सेंडिंग आणि रिसिव्हिंगचं मेकॅनिझम तरी तेच राहणार आहे. ठीक आहे, डेटा सेंड करायचा, डेटा रिसीव्ह करायचा, मेकॅनिझम तेच आहे. सॉकेट वरतीच इनपुट येणार आहे, सॉकेट थ्रूच आउटपुट सेंड होणार आहे, म्हणजे तेच बफर रीडर, तेच प्रिंट रायटर तुम्हाला लागणार आहे, राईट? बट नाव यू विश टू डू अ कंटिन्युअस चॅटिंग. मग आता एखादी गोष्ट ज्यावेळेस आपल्याला कंटिन्युअसली करायची असते त्यावेळेस आपल्याला काय लागतं, that you wish to do the same thing for multiple times, right? At that time what we people are trying to use, we are trying to use the loops. आपण काय वापरतो, लूप्स वापरतो, बरोबर आहे. पण लूप वापरताना लक्षात घ्या, इथं आपल्याला लिमिट नकोय. ओके, यू डोंट वॉन्ट अ लिमिट, यू वॉन्ट अनलिमिटेड लूप. म्हणजे तुम्हाला स्पेसिफिक त्याचा बाउंड्स माहिती नाहीये की 10 नंबर ऑफ टाइम्स 20 नंबर ऑफ टाइम्सच ते एक्झिक्यूट होणार. यू डोंट नो द लिमिट्स. मग अशा लिमिट्स ज्या वेळेस आपल्याला माहिती नसतात त्यावेळेस आपण कुठला लूप वापरतो, कुठला लूप वापरतो? कुठले कुठले लूप्स आहेत? फॉर लूप आहे, व्हाईल लूप आहे, डू व्हाईल लूप आहे, बरोबर आहे की नाही? कुठला लूप वापरतो आपण ज्यावेळेस आपल्याला स्पेसिफिक बाउंड्स माहिती नसतात तेव्हा?
Is anyone having answer? जेव्हा आपल्याला त्याचे बाउंड्स माहिती नाही आहेत, लिमिटेशन्स माहिती नाही आहेत की किती नंबर ऑफ टाइम्स लूप एक्झिक्यूट होणार आहे, त्यावेळेस आपण कुठला लूप वापरतो? At that time we are using while loop. ओके, डू व्हाईल पण वापरू शकतो, पण मोस्टली आपण कुठला वापरतो? व्हाईल लूप वापरतो. ठीक आहे, ओके. अँड नाव कीप इन माइंड, व्हाईल लूप किती वेळा एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे? तर जोपर्यंत ट्रू आहे तोपर्यंत, म्हणजे आपल्याला कंडिशन्सच माहिती नाहीये, राईट? सो ऍट दॅट टाइम व्हॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोव्हाइड व्हाईल ट्रू, राईट? बट जर मी व्हाईल ट्रू म्हणून नुसतं पाठवलं तर काय होईल? तुम्ही अनलिमिटेड चॅटिंग मध्ये जातात, राईट? पण आपल्याला चॅटिंग कधीतरी स्टॉप करायची, बरोबर आहे? चॅटिंग करायची आपल्याला, पण ती कधीतरी स्टॉप करायची. मग ती कधी स्टॉप करायची? त्याच्यासाठी आपल्यालाच काहीतरी मेकॅनिझम द्यावं लागेल, बरोबर आहे? फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणतो कोणीतरी बाय म्हणलं की मग कम्युनिकेशन एंड करायचं. ठीक आहे, कोणीतरी काहीतरी समथिंग यू विश टू डू, म्हणजे तुम्हाला काहीतरी प्रोव्हाइड करायचंय तो लूप ब्रेक करण्यासाठी. ठीक आहे, मग ते काही असू शकेल. दॅट टोटली डिपेंड्स ऑन युअर कन्सेप्ट. तुम्ही बाय कीवर्ड म्हणा किंवा एंड म्हणा किंवा ई प्रेस केली म्हणा, काहीतरी की प्रेस केली, मग मला कम्युनिकेशन एंड करायचं, राईट? सो दॅट मीन्स व्हॉट? नाव कीप इन माइंड, फॉर डू अ कंटिन्युअस चॅटिंग, ओके, आपल्याला कुठल्या 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 गोष्टी लागणार आहेत? आपल्याला बफर रीडर, प्रिंट रायटर तर लागणारच आहे. ठीक आहे, पण आपल्याला काय लागणार आहे? व्हाईल लूप लागणार आहे, ज्याच्या कंडिशन आपण काय म्हणून प्रोव्हाइड करणार? ट्रू म्हणून प्रोव्हाइड करणार, राईट? आणि हे कंटिन्युअस चॅटिंग कधीपर्यंत व्हायला पाहिजे? जोपर्यंत दोन्ही पैकी कुठल्या तरी एक पार्टी, फॉर एक्झाम्पल एंड हा कीवर्ड वापरत नाही, दोघांपैकी कुणीतरी एंड म्हणलं की तुमचं कम्युनिकेशन एंड व्हायला पाहिजे, राईट? सो सपोज दिस इज अवर मेकॅनिझम. ठीक आहे, आता मी हा प्रोग्राम ऑलरेडी करून ठेवलेला आहे. ठीक आहे, तो मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते. आता मी जो तुम्हाला फॅक्टोरियलचा दाखवला ना, त्याच्यामध्ये छोटासा चेंज केला की तो तुमचा प्रोग्राम क्रिएट होतो. ओके, सो आय विल डायरेक्टली ओपन दॅट प्रोग्राम, कारण टायपिंग करत बसायला खूप वेळ लागेल आणि अजून मला तुम्हाला मल्टिपल क्लायंटचा प्रोग्राम सुद्धा एक्सप्लेन करायचे. आणि हा जो काही आपण कंटिन्युअस चॅटिंगचा प्रोग्राम करतोय, हा जीयूआय बेस्ड कसा क्रिएट करायचा, कारण हे सगळं कमांड बेस्ड व्हायला लागलंय, बरोबर आहे? मग तुम्हाला जर जीयूआय बेस्ड क्रिएट करायचं असेल तर त्यावेळेस काय करायचं? त्या प्रोग्राम मध्ये परत काय चेंजेस करायचे? दॅट आय विश टू शो यू. ठीक आहे, म्हणून मी काय करते, मी ऑलरेडी टाईप करून ठेवलेला प्रोग्राम तुम्हाला एक्सप्लेन करते. ओके, ना आय विल ओपन द प्रोग्राम्स. ओके, मी आता जे नोटपॅड्स ओपन केले ते तुम्हाला विजिबल आहेत का? आता हा जो मी क्लायंट आणि सर्व्हरचे नवीन फाइल्स ओपन केले ते दोन्ही विजिबल आहेत? ओके, सो नाउ सी हियर. सी, आता सारखंच परत एकदा आपल्याला काय करायचंय? यू आर गोइंग टू इम्पोर्ट युअर नेट पॅकेज. सो इम्पोर्ट java.net.star. ओके, देन यू आर गोइंग टू डू इम्पोर्ट java.io.star. ठीक आहे, त्यानंतर ना क्लास क्लायंट, देन public static void main throws exception, and then we are going to provide a socket. So socket t is equal to new socket localhost comma 5000. म्हणजे काय? आता सपोज मी हा जो काही कंटिन्युअस चॅटिंगचा प्रोग्राम करतेय, त्या सर्व्हरचा लिसनिंग पोर्ट हा किती असला पाहिजे? 5000 असला पाहिजे. ओके, सो सॉकेट t is equal to new socket localhost comma 5000. Okay, then again we are going to create your buffer reader for reading the input that is coming on your socket. Then again we are going to open the output stream. For that we are going to use a print writer. Then again I wish to take an input from my console. So again you are going to declare one buffer reader object, okay, where you are supplying system.in. Okay, then string msg. आता हा व्हेरिएबल मी डिक्लेअर केला. and now I am going to provide a while true loop. ठीक आहे, आता बघा, व्हाईल ट्रू केल्यानंतर ना आतमध्ये पहिल्यांदा आता इमॅजिन करा की तुमचा क्लायंट हा कम्युनिकेशन स्टार्ट करणार आहे.
ओके. सो क्लायंट नाव वॉन्ट्स टू सेंड समथिंग मेसेज. म्हणजे आता काय केलं आपण, MSG इज इक्वल टू BR1 डॉट रीड लाईन. म्हणजे आता आपण क्लायंटच्या कन्सोलवरने एक लाईनचं इनपुट ऍक्सेप्ट केलं. Now whatever input you have accepted, you are going to send it to server w.println MSG. ठीक आहे. मग आता हेच सर्व्हर साइडला काय असलं पाहिजे सांगा. इथेही तुम्हाला सेम सर्व्हर सॉकेटचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे, बफर रीडर क्रिएट करायचं आहे, व्हाईल ट्रू लूप द्यायचंय. पण इथून तुम्ही w.println केलं असेल तर त्या साइडला BR1 च्या जागी BR.readline असलं पाहिजे. म्हणजे काय, सॉकेटवरचं इनपुट रीड करणारं स्टेटमेंट असलं पाहिजे. Okay, and then you are going to print that system.println client said something. Okay. त्यानंतर ना बघा, क्लायंटनी काय केलं, त्याच्या कन्सोलवरनं एक स्ट्रिंग व्हेरिएबल, एक स्ट्रिंग इनपुट घेतली, ती सर्व्हरला सेंड केली. त्यानंतर ना आपण इथंच चेक करतो की क्लायंटनी एंड म्हटलंय का. इफ सपोज वॉट एव्हर इनपुट इज सप्लाइड बाय अ क्लायंट इज एंड, एंड हा कीवर्ड आहे का, एंड हा कीवर्ड असेल तर मला कम्युनिकेशन स्टॉप करायचंय. बरोबर आहे. मग कम्युनिकेशन स्टॉप करायचं असेल तर डायरेक्टली आपण काय करतो, मग डायरेक्टली आपण सॉकेटला क्लोज करतो अँड देन वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड अ ब्रेक स्टेटमेंट सो दॅट वी शुड कम आउट ऑफ युअर व्हाईल लूप. ठीक आहे. व्हाईल लूपच्या बाहेर पडण्यासाठी मग आता तुम्ही कुठला कीवर्ड देणार, ब्रेक देणार. आणि जर समजा क्लायंटनी एंड म्हणलेलं नाहीये तर तो क्लायंटने जो काही मेसेज असेल तो सर्व्हरकडे पोहोचला, सर्व्हरनी परत काहीतरी तुम्हाला रिप्लाय सेंड केला. आता सर्व्हरचा जो काही रिप्लाय आलेला असेल तो तुमच्या सॉकेटवरचे इनपुट असणार आहे. बरोबर आहे. आता सॉकेटचं इनपुट रीड करण्यासाठीचं स्टेटमेंट काय आहे, त्याच्यासाठीचा ऑब्जेक्ट कुठला आपला, BR. ओके. सो अगेन व्हॉट यू आर गोइंग टू डू, MSG इज इक्वल टू BR.readline. ओके. आणि मग जे काही सर्व्हरनी पाठवलेलं आहे ते सपोज आपण क्लायंट साइडला प्रिंट करतोय की सर्व्हर सेज दिस अँड दिस थिंग. ठीक आहे. आणि सर्व्हरचा मेसेज प्रिंट केल्यानंतर ना परत तुम्ही चेक करताय की सर्व्हरनी एंड म्हटलंय का, राईट. कोणीतरी एकाने एंड म्हटलंय का हे तुम्हाला चेक करायचं. क्लायंटने एंड म्हटलंय का किंवा सर्व्हरनी एंड म्हटलंय का, कोणी पण एंड म्हणू दे, तुम्हाला कम्युनिकेशन स्टॉप करायचं. राईट. सो अगेन व्हॉट यू आर गोइंग टू डू, if MSG dot equals and, then again you are going to do the same thing. You are going to close your socket and then you are going to break your while loop. Okay. So this is what a client program for do a continuous chatting between your client and server. ठीक आहे. हा झाला क्लायंटचा प्रोग्राम. आता हेच बघा सर्व्हर साइडला एक्झॅक्टली असंच असणार आहे. फक्त काय, हा जो खालचा कोड आहे ना हा वरती जाईल. म्हणजे काय, क्लायंटनी पाठवलेलं पहिल्यांदा सर्व्हर तुमचा रीड करेल. बरोबर आहे. आणि हा स्टेटमेंट नंतर ना सर्व्हरला रिप्लाय द्यायचा म्हणून तो त्याच्या कन्सोलवरनं घेईल. फक्त हा कोड खाली येईल. अँड दॅन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ सर्व्हर. म्हणून इथं फक्त काय येईल, सर्व्हर सॉकेट येईल आणि ऍक्सेप्ट मेथड येईल. जस्ट दिस इज अ स्मॉल चेंज विदिन युअर सर्व्हर प्रोग्राम. ओके. बघून घ्या हा सर्व्हरचा प्रोग्राम. Now see here, class server, public static void main, string AR, throws, exception, and then what we are going to do, server socket S is equal to new server socket 5000 port. आणि आता परत तुम्ही काय देणार, क्लायंटला तुम्ही ऍक्सेप्ट करताय. सो सॉकेट T is equal to S dot accept. Now again we are going to declare the same style of objects. ठीक आहे. सॉकेटचं इनपुट घेण्यासाठी, कमांड प्रॉम्प्टचं इनपुट घेण्यासाठी आणि सॉकेटला आउटपुट सेंड करण्यासाठी म्हणून आपण बफर रीडर आणि प्रिंट रायटर क्लासचा वापर केला. ठीक आहे. देन अगेन वी आर गोइंग टू सप्लाय द व्हाईल ट्रू. ओके. अँड नाव क्लायंटनी पहिल्यांदा मेसेज सेंड केलाय म्हणून तुम्हाला पहिल्यांदा काय करायचंय, सॉकेटचं इनपुट रीड करायचंय. मग सॉकेटचं इनपुट रीड करण्यासाठीचा ऑब्जेक्ट कुठला, BR. म्हणून आपण काय केलं, MSG इज इक्वल टू BR.readline and then just simply we are going to print that what your client states. परत एकदा सेम स्टाईलला तुम्ही चेक करताय की क्लायंटनी एंड म्हटलंय का. इफ क्लायंट सेज एंड देन क्लोज द सॉकेट अँड ब्रेक युअर लूप. ठीक आहे. त्यानंतर मग परत आपण काय केलं, सर्व्हरला आता क्लायंटला रिप्लाय द्यायचा म्हणून सर्व्हर आता काय करेल, त्याच्या कन्सोलवरनं रीड करेल. मग कन्सोलवरचा इनपुट रीड करण्यासाठी आपण कुठला ऑब्जेक्ट डिक्लेअर केलाय, BR1. So what we are done, MSG is equal to BR1 dot readline. आणि मग परत आपण चेक करतोय की सर्व्हरनी जे काही पाठवलेलं आहे, ठीक आहे, वेदर इट इज
your end keyword or not, right? जर end keyword असेल तर मग आपण काय करतोय, communication stop करतोय. So again what you are going to do, if msg dot equals end, then again you are going to close the socket and you are going to supply the break statement. ठीक आहे. बघा मगाशीच्या फॅक्टोरियलच्या प्रोग्राम मधलाच छोटासा चेंज आहे, फक्त आपण व्हाईल लूप प्रोव्हाइड केलाय आणि एक लूप मधनं ब्रेक करण्यासाठीच एक सिंपल मेकॅनिझम सप्लाय केले, दॅट्स इट. ठीक आहे. नाउ लेट अस सी इट्स एक्झिक्युशन. कमांड प्रॉम्प्ट्स विजिबल आहेत. ओके. See Java C server dot Java. Okay. First we keep your server in a running state. Okay. Now execute your client. So Java C client dot Java. Okay. Now execute your client. आता बघा आपण जो काही प्रोग्राम केलाय त्याच्यामध्ये काय स्टाईल आहे की पहिल्यांदा क्लायंट हा मेसेज सेंड करणार. सपोज मी क्लायंट कडनं मेसेज सेंड केला हाय. क्लायंटनी हाय सेंड केल्यानंतर बघा लगेच सर्व्हर साइडला तुम्हाला प्रिंट झाले की क्लायंट सेज हाय. आता सर्व्हर त्याला रिप्लाय करतो हॅलो. लगेच तुम्हाला क्लायंट साइडला मेसेज आला बघा की सर्व्हर सेज हॅलो. आता परत क्लायंट काहीतरी रिप्लाय करतो, फॉर एक्झाम्पल हाऊ आर यू. ओके. बघा परत तुम्हाला सर्व्हर साइडला मेसेज आला, म्हणजे काय झालं, कंटिन्युअस चॅटिंग चालू आहे तुमची. ओके. ठीक आहे. आता सपोज क्लायंटला वाटलं की बस झालं कम्युनिकेशन, आय वॉन्ट टू स्टॉप. क्लायंटनी तुम्हाला एंड म्हणलं की आता क्लायंटनी एंड म्हणलं की लगेच तुमचा क्लायंट पण क्लोज होईल आणि सर्व्हर सुद्धा क्लोज होईल. सी या. ओके. लक्षात आलंय. दिस इज अ कंटिन्युअस चॅटिंग. Have you understood the program? Okay, fine. पण आत्ताच्या या प्रोग्राम मध्ये बघा आपल्याला एक प्रॉब्लेम दिसतोय. तो प्रॉब्लेम सांगू शकाल तुम्ही मला? आता जो काही तुम्हाला प्रोग्राम एक्सप्लेन केला त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय आहे सांगा. What's the problem? Can you identify? See, I'm going from simple to the complex things. Can you identify the problem? आयडेंटिफाय झाला असेल तर यस म्हणा, नाही तर नो तरी म्हणा कमीत कमी. आर यू एबल टू आयडेंटिफाय द प्रॉब्लेम? नो. ओके. सी हा जो आपण कमांड बेस्ड प्रोग्राम केला ना याच्यामध्ये एक प्रॉब्लेम काय आहे माहिती का, की याच्यामध्ये तुम्हाला कंपल्सरी एकच मेसेज सेंड करता येतो. यू आर नॉट एबल टू सेंड कंटिन्युअस 2 to 3 मेसेजेस. आपल्याला ऍट अ टाइम, आता सपोज क्लायंटला वाटलं एकच स्टेटमेंट नाही 2-3 वाक्य पाठवावे, राईट, तर ते 2-3 स्टेटमेंट्स क्लायंट पाठवू शकेल का? नाही पाठवू शकणार, कारण आपण ते स्टेटमेंट तसेच लिहिलेले आहेत. MSG इज इक्वल टू BR 1 डॉट रीड लाईन म्हणलं की तो एकच लाईन रीड करणार आहे, बरोबर आहे. आता इथं इनपुट सुद्धा मला मल्टिपल टाइम्स घेण्यासाठी मग काय करता येईल का, विचार करा बरं जरा. कॅन यू डू समथिंग रिलेटेड टू दिस? काय करू शकतो आपण? मला जर समजा याच प्रोग्राम मध्ये काय करायचंय, इनपुट जे काही घेतोय आपण कन्सोलवर ना ती एकच लाईन नाही घ्यायची, ती मला मल्टिपल टाइम्स घ्यायची आहे. तर काही करता येतं का आपल्याला प्रोव्हिजन? काय करता येईल? कोणाचे काही आयडियाज, काही ट्रिक्स असतील तर चॅट बॉक्सला टाइप करा. काय करता येईल? इन्स्टेड ऑफ टेकिंग ओनली 1 line input, I want to take number of lines input there. What we can do for this? काय करू शकतो? काय करू शकतो? काहीच नाही, शांत बसू शकतो. ओके. सी हियर, आता मला सांगा, जर तुम्हाला इनपुट सुद्धा जर मल्टिपल टाइम्स, राईट,
पुष्कराज हॅज रिटर्न, ओके, की इनपुट स्टेटमेंट सुद्धा आपल्याला लूप मध्ये द्यावं लागेल, बरोबर आहे. पण आता आपल्याला हा लूप डिफाईन करता येईल का हो? की मला इनपुट तिथं एकच लाईन घ्यायचे, दोनच लाईन घ्यायचे, तीनच लाईन घ्यायचे, 10 लाईन्स घ्यायचे. कॅन यू पीपल डिफाईन द लिमिट्स देअर? आपल्याला कमांड बेस्ड प्रोग्रामिंग करताना हे असे इनपुट्स देणं की व्हॅरिएबल इनपुट्स, की समटाइम्स मला आता वाटलं 2 स्टेटमेंट घ्यावे, नंतर वाटलं 3 स्टेटमेंट घ्यावे, नंतर वाटलं 5-6 स्टेटमेंट घ्यावे. तर हे व्हॅरिएशन्स आपल्याला कमांड बेस्ड प्रोग्रामिंग मध्ये एवढे इझी नाही जात, राईट. कारण लक्षात घ्या, अशा काही गोष्टी आपण कदाचित मे बी वी कॅन हँडल थ्रू इव्हेंट हँडलिंग, बरोबर आहे. पण कन्सोल बेस्ड प्रोग्राम राईट करताना ही इव्हेंट हँडलिंग आपल्याला देता येईल का? नो, इट्स व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. हे आपल्याला खूप डिफिकल्ट पडतं, राईट. सो बेटर वे, नाउ लेट अस स्विच द सेम chatting program from command based to GUI based प्रोग्राम. ठीक आहे. पण आता GUI बेस्ड प्रोग्राम क्रिएट करताना लक्षात घ्या, व्हॉट वी पीपल कॅन यूज देअर फॉर क्रिएटिंग GUI. आपल्याला GUI आता जर क्रिएट करायचं असेल तर आपल्याला काय वापरता येईल? What we can use? Already you people have learned AWT and Swing, right? So what things we can use there? We can use applets or swings, right? Applet frame, either AWT or Swing. दोन्हीपैकी कशाचं तरी आपण वापरू शकतो की नाही, बरोबर आहे. But keep in mind, whenever we people are going to deal with the applets are not having that much support for the network programming. का? कारण ऍपलेट्स हे ज्या सिस्टीम वरती डाउनलोड होतात ना, फक्त त्याच सिस्टीम सोबत ते कम्युनिकेट करू शकतात नेटवर्क थ्रू. ओके, सो नेटवर्क थ्रू आपल्याला जर लॅन मधली दुसरी सिस्टीमला जर आपण ऍक्सेस करत असू तर तिथे ऍपलेट वर्क नाही होणार. फॉर दॅट पर्पज कंपल्सरी वी नीड टू यूज द फ्रेम्स. ठीक आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला आता लक्षात घ्या, याच सेम प्रोग्रामला आपल्याला कोणाला कन्वर्ट करायचंय? GUI ला कन्वर्ट करायचं. म्हणजे GUI ला मला जर कन्वर्ट करायचं असेल तर मला काय करावं लागेल? आय नीड टू टेक फ्रेम देअर. ठीक आहे. नाउ फर्स्ट I will explain you the background, then I will explain the basic program. ठीक आहे. आता बघा, याच मल्टिपल चॅट कंटिन्युअस चॅटिंग प्रोग्रामला मला कशाला कन्वर्ट करायचंय? GUI ला कन्वर्ट करायचं. तर पहिल्यांदा डोक्यात आणा, आपल्याला काय लागणार आहे? आपल्याला फ्रेम लागणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर ना बघा, त्या फ्रेम विंडो वरती मला इनपुट देण्यासाठी काहीतरी कंट्रोल लागणार आहे, राईट. आणि आलेलं आउटपुट, आलेलं जे काही इनपुट असेल ते डिस्प्ले करण्यासाठी मला एक कंट्रोल लागणार आहे. ठीक आहे. मग कुठले कंट्रोल्स आपण वापरू शकू? टेक्स्ट फील्ड इज द बेटर थिंग टू प्रोव्हाइड इनपुट, राईट. तुम्हाला क्लायंट असो सर्व्हर असो, तुम्हाला कंटिन्युअसली टायपिंग करायचंय, मल्टिपल लाईन्स, किती लाईन्स तुम्ही टाईप करू शकता, राईट. त्या लाईन्सला टाईप करण्यासाठी म्हणून तुम्ही काय घेऊ शकता? टेक्स्ट फील्ड, राईट. आणि टेक्स्ट फील्ड मध्ये मी एंटर की हिट केली की कुठला इव्हेंट जनरेट होईल? ऍक्शन इव्हेंट जनरेट होईल, बरोबर आहे की नाही. किंवा एखादं बटन घ्या तुम्ही, सेंड नावाचं, डू एनिथिंग. एक तर सेंड नावाचं बटन घ्या किंवा डायरेक्टली टेक्स्ट फील्डच्या ऍक्शन इव्हेंटला सेंडिंगचं मेकॅनिझम ठेवा. यू कॅन यूज एनिथिंग. ठीक आहे. आता सपोज मला एवढं जास्त कॉम्प्लेक्सिटी नाही क्रिएट करायची, मी फक्त टेक्स्ट फील्ड घेते, तर टेक्स्ट फील्डची एंटर की हिट केली की ऍक्शन इव्हेंट जनरेट होणार. आणि मग त्या ऍक्शन परफॉर्म्ड मेथड मध्ये हे जे आपण आता करत होतो ना, w.println, की अपोजिट पार्टीला तो मेसेज सेंड व्हायला पाहिजे, हा कोड कुठं जाईल? मग तुमच्या त्या ऍक्शन परफॉर्म्ड मेथड मध्ये जाईल, राईट. मग आता तुम्ही टेक्स्ट फील्ड मधनं कितीही इनपुट घ्या, तुम्ही कधी एकच लाईन इनपुट देऊ शकता, कधी 2-3 देऊ शकता. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राईट. म्हणजे आता हा आपला इनपुटचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला की आपण आता पाहिजे तेवढे लाईन्स आपण काय करू शकतो? सेंड करू शकतो. बिकॉज नाव इट इज टोटली डिपेंडंट ऑन युअर इव्हेंट हँडलिंग, बरोबर आहे. ऍक्शन इव्हेंट घडली, डेटा सेंड होणार, संपलं. क्लिअर? म्हणजे काय? टेक्स्ट फील्ड घ्यावं लागेल आपल्याला आणि त्या टेक्स्ट फील्डला एंटर केलं की ऍक्शन इव्हेंट जनरेट होणार. त्याच्या ऍक्शन परफॉर्म मेथड मध्ये आपल्याला w.println करायचंय. क्लिअर? डन.
आता एका पार्टीने सेंड केलेले मेसेजेस दुसरीकडे प्रॉपरली डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, बरोबर आहे. मग आता लक्षात घ्या की अपोजिट पार्टी तुम्हाला काही एकच स्टेटमेंट नाही पाठवणार आहे. इट इज गोइंग टू सेंड यू नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स द्या, राईट. मग नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आलेले मला एकाच कंट्रोल थ्रू जर शो करायचे असतील तर कुठला कंट्रोल जास्त फिजिबल असेल? कुठला कंट्रोल जास्त फिजिबल असेल? टेक्स्ट एरिया विल बी मोस्ट फिजिबल कंट्रोल, राईट. मग टेक्स्ट एरियामध्ये डायरेक्टली आपल्याला अपेंड नावाचे मेथड्स आहेत, बरोबर आहे की नाही. मग त्या टेक्स्ट फील्डच्या ऍक्शन इव्हेंटला काय झालं, तुमचा तो मेसेज सेंड झालेला मेसेज तुम्हाला रिसीव्ह झाला आणि आता आलेले मेसेजेस डायरेक्टली तुम्ही तुमच्या पब्लिक स्टॅटिक व्हाईड मेन मधून तुमच्या टेक्स्ट एरियाला काय करणार, तुम्ही अपेंड करणार. क्लिअर. आणि मग इथेही तुम्हाला जर कम्युनिकेशन एंड करण्यासाठी काही मेकॅनिझम ठेवायचं असेल तर अगेन यू कॅन यूज द सेम स्टाईल ऑफ थिंग्स, आयदर अ एंड कीवर्ड और अ बाय कीवर्ड, यूज एनीथिंग. किंवा इवन इफ यू पीपल कॅन यूज एनी बटन ऑल्सो टू स्टॉप युअर कम्युनिकेशन. तुम्हाला कम्युनिकेशन सुद्धा स्टॉप करायचं असेल तर एखादं बटन वगैरे सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता. ठीक आहे. बॅकग्राऊंड कळालंय सगळं की याच सेम प्रोग्रामला आपल्याला जीवाय बेस्डला कन्वर्ट करायचं असेल तर आपल्याला काय काय करावं लागेल. ओके. नाव आय विल डायरेक्टली ओपन दोज प्रोग्राम्स अँड देन आय विल एक्सप्लेन. ओके. ओके. मी आता हे जे काही प्रोग्राम्स ओपन केले हे तुम्हाला विजिबल आहे? ओके फाइन. सी हियर बघा. नाव आता जो आपण कन्सोल बेस्ड प्रोग्राम केला ना कंटिन्युअस चॅटिंगचा, ठीक आहे, सेम त्याच प्रोग्रामला आपण फक्त कशाला कन्वर्ट करतोय, जीआय बेस्डला. ठीक आहे. सो इम्पोर्ट java.io package, then java.net package, and now as we request the frame, we are going to import your awt package. ठीक आहे. त्यानंतर ना आपल्याला इव्हेंट्सला हँडल करायचे म्हणून awt.event package. Okay, so we have imported these 4 packages. Now class server chat extends frame implements, now which event used to handle action event. म्हणून आपण काय केलं, implements action listener. ठीक आहे. त्यानंतर ना बघा टेक्स्ट फील्ड f इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड 30. ठीक आहे. त्यानंतर ना आपण काय करतोय, हे ऑब्जेक्ट्स डिक्लेअर केले, टेक्स्ट एरिया, सॉकेट, स्ट्रिंग, बफर रीडर, प्रिंट रायटर्स वी हॅव डिक्लेअर्ड. नाव विदिन द कन्स्ट्रक्टर हे नॉर्मल आहे. हे फ्रेमचं आठवा. फ्रेम विंडोला आपल्याला काय काय करावं लागतं, आपल्याला सेट साइज करावं लागतं. वी नीड टू मेक युअर फ्रेम विंडो टू बी विजिबल, म्हणून त्याला सेट विजिबल ट्रू करावं लागतं. टायटल सेट करतो आपण. त्यानंतर आपण काय करतो, तर विंडो इव्हेंट रजिस्टर्ड करतो, बरोबर आहे, टू हँडल द विंडो क्लोजिंग इव्हेंट ऑफ युअर फ्रेम विंडो. बरोबर आहे. सो ऍड विंडो लिस्नर, न्यू विंडो अडॅप्टर, and then public void window closing window event e in bracket system.exit 0. ठीक आहे. हे तर आपलं नॉर्मल फ्रेमचा कन्स्ट्रक्टर झाला. ठीक आहे. नाव लक्षात घ्या, फ्रेमचा डिफॉल्ट लेआउट हा बॉर्डर लेआउट असतो. ठीक आहे. सो सपोज त्याच बॉर्डर लेआउटचा वापर करून आपण काय करतोय, ते टेक्स्ट फील्ड नॉर्थ डायरेक्शनला ऍड करतोय आणि टेक्स्ट एरिया सेंटरला ऍड करतोय, राईट. सो ऍड f कॉमा border layout dot north, then add a comma border layout dot center. ओके. त्यानंतर ना बघा आपल्याला कोणाचा ऍक्शन इव्हेंट हँडल करायचा आहे, टेक्स्ट फील्डचा. म्हणून आपल्याला टेक्स्ट फील्डला ऍक्शन लिस्नर सोबत काय करावं लागेल, रजिस्टर करावं लागेल. सो f डॉट ऍड ऍक्शन लिस्नर दिस. ठीक आहे. देन ट्राय, and now here what we are going to do, it is a server.
म्हणून आपण आता काय करतोय, सर्व्हरचा ऑब्जेक्ट डिक्लेअर केला, सर्व्हर सॉकेट p इज इक्वल टू न्यू सर्व्हर सॉकेट. देन वी आर गोइंग टू ऍक्सेप्ट द क्लायंट सिस्टीम. हे सगळं आपण कन्स्ट्रक्टर मध्ये करून घेतोय. ठीक आहे. बफर रीडर इनिशियलाइज केला, प्रिंट रायटर इनिशियलाइज केला. ओके. देन दिस इज युअर ट्राय कॅच ब्लॉक ओव्हर. अँड नाव पब्लिक व्हाईड ऍक्शन परफॉर्म. आता बघा, जर टेक्स्ट फील्ड वरती ऍक्शन इव्हेंट ऑकर झाला तर काय व्हायला पाहिजे. सो नाव व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, इफ ई डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू एफ केलंय. ऍक्च्युली हे मूर्खपणाचं स्टेटमेंट आहे, हे नाही लिहिलं तरीच चालेल. ओके. इफ यू आर गोइंग टू स्किप दिस स्टेटमेंट दॅन स्टील इट इज ओके, कारण सध्या ऍक्शन इव्हेंट जनरेट करणारं बिचारं एकुलतं एक टेक्स्ट फील्ड आहे. ठीक आहे. फ्लो मध्ये टाईप करत करत माझ्याकडनं ते टाईप झालंय, पण हे तुम्ही नाही लिहिलात तरी चालेल. ओके. ना काय करायचं आपल्याला, टेक्स्ट फील्ड मध्ये जे काही युजर एंटर करेल ते आपल्याला गेट करायचं फर्स्टली. सो एफ एमएसजी इज इक्वल टू एफ डॉट गेट टेक्स्ट. मग जो काही टेक्स्ट गेट केलाय तो ऍज इट इज आपल्याला अपोजिट पार्टीला सेंड करायचा. म्हणून डायरेक्टली आपण काय केलं, डब्ल्यू डॉट प्रिंटलन एमएसजी. अँड नाउ अगेन सेम थिंग. What you are going to check it for? Ki if someone has typed end keyword or not. If someone has typed end keyword, then what you are going to do? You are going to do system.exit 0. आता इथे लूप नाही आहे. इथे लूप आहे का ब्रेक लिहायला? नाही ना. मग इथं तुम्हाला प्रोग्राम टर्मिनेट करायचं. मग प्रोग्राम टर्मिनेट करायचं असेल तर आपल्याला काय कॉल करावं लागेल, system.exit 0. ठीक आहे. अँड देन लक्षात घ्या, मी आता एक स्ट्रिंग पाठवली की नेक्स्ट टाइम मला माझा टेक्स्ट फील्ड हा क्लिअर दिसला पाहिजे, सो दॅट आय एम एबल टू एंटर द न्यू स्ट्रिंग द्या. राईट. म्हणून आपण काय करतोय, जाता जाता टेक्स्ट फील्डचा जो काही टेक्स्ट असेल तो कशाला सेट करतोय, एम्प्टी स्ट्रिंगला सेट करतोय. ओके. सो एफ डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग. अँड नाव public static void main string ar throws exception. And now what you're going to do, you're going to create the object of your class. Okay. And here again you're going to supply the while true. That means what, जोपर्यंत तुमचं कनेक्शन आहे तोपर्यंत अपोजिट पार्टीने सेंड केलेले मेसेजेस टेक्स्ट एरिया मध्ये अपेंड करत राहा. राईट. फॉर दॅट पर्पज व्हॉट वी नीड टू डू, वी नीड टू सप्लाय while true. And that here now what you are going to do, you are going to read the input that is coming on your socket. The socket वरती आलेले इनपुट आपल्याला कशाने मिळणार आहे, dr नी, बफर रीडर नी. So msg is equal to br dot read line. And now whatever the thing has come, we are just going to append it to text area. म्हणून आपण इथं काय केलं बघा, text areaचा object dot append. And then here we have provided slash n so that each line should be displayed on a new line. ठीक आहे. म्हणून आपण काय केलं, तर स्लॅश एन क्लायंट प्लस एमएसजी. आणि परत इथं आपण चेक करतोय की इफ दिस मेसेज इज इक्वल्स टू एंड आहे का. जर असेल तर आपल्याला परत काय करायचं, हा व्हाईल लूप ब्रेक करायचा आहे. ओके. अंडरस्टूड द सर्व्हर प्रोग्राम. सेम असाच तुम्हाला क्लायंट साइडला करायचा आहे, फक्त तिथं सर्व्हर सॉकेटच्या जागी तुम्हाला ओनली सॉकेटचा ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करायचंय. बाकी होल प्रोग्राम एक्झॅक्टली सेम असेल. द कम्प्लीट प्रोग्राम विल बी एक्झॅक्टली सेम. सी हिअर बघा, आता सारखं सेम तेच केलेलं आहे. मी मुद्दामून कोड सुद्धा तोच ठेवलेला आहे. फक्त इथं आपण सर्व्हर सॉकेटच्या जागी काय करणार, सॉकेटचा ऑब्जेक्ट देणार. राईट. हा आहे तुमचा आयपी ऍड्रेस. ठीक आहे. लोकल होस्ट साठी काय वापरतो आपण, 127.0.0.1. एक आयपी द्या किंवा कॉम्प्युटर नेम द्या किंवा आयनेट ऍड्रेस, तो ऑब्जेक्ट द्या, कुठलाही द्या. ठीक आहे. else the whole thing will be exactly same. फक्त तिथं क्लायंट सेटच्या जागी आपण सर्व्हर सेट टाकणार. संपलं. ओके. प्रोग्राम बाकी तोच आहे जो आपण सर्व्हरचा लिहिलेला आहे. Just a small change. Okay. Have you understood the GUI based program? What if you want to send a file? Good question. जर तुम्हाला फाईल सेंड करायची असेल तर ऑफकोर्स फाईलशी रिलेटेड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स तुम्हाला वापरावे लागतील. ओके. यू कॅन सेंड अ फाईल ऑल्सो. फाईल हँडलिंग कसं करतो आपण जावा मध्ये,
एखादी फाईल ओपन करून एक एक स्टेटमेंट घ्यायचं आणि ते स्टेटमेंट ॲज इट इज w.println पाठवून टाकायचं. दॅट्स इट. ओके, ठीक आहे. नाव लेट अस सी दिस प्रोग्राम्स execution. Okay. Is this command prompts visible? No, ma'am. Command prompts are not visible. Okay, wait. आता दिसतात? Yes, ma'am. Okay. So now see here. Java C. The program name is server chart. Okay. Server chart.java. Now execute your server. Java server chart. See your frame window is opened. ठीक आहे. त्यानंतर ना इकडे असंच आपण क्लायंटचा प्रोग्राम ओपन करायचा. बघा आता हे तुम्हाला दोन विंडोज ओपन झाले. एक आहे तुमची क्लायंटची आणि एक आहे तुमची सर्व्हरची. ठीक आहे. आता इथून बघा मी काहीतरी मेसेज सेंड करते. हाय सर्व्हर. वेट. आय थिंक मी मगाशी काहीतरी बोलता कुठेतरी काहीतरी चेंज केलाय. वेट, एक मिनिट. मी दुसरीकडचा प्रोग्राम ओपन करते. वेट. मगाशी तर प्रोग्राम एक्झिक्यूट झाला. एक मिनिट, काहीतरी प्रॉब्लेम ओकर होते बहुतेक. नथिंग इज हॅपनिंग. एक मिनिट. एक्सेप्शन्स थ्रो होत आहेत. एक मिनिट. नल पॉइंटर एक्सेप्शन्स. ठीक आहे. मी या प्रोग्रामला थोडंसं व्यवस्थित बघते आणि मग तुम्हाला मी डायरेक्टली याला अपलोड करते. ठीक आहे. तुम्हाला बेसिक थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड आलंय डोक्यात. मी एक 5 ते 10 मिनिटांमध्ये तुम्हाला हे क्लासरूमला अपलोड करते प्रोग्राम. ठीक आहे. तिथे तुम्ही एक्झिक्यूट करून बघा. मी मगाशीच एक्झिक्यूट केला होता, पण बहुतेक मी परत फ्लो मध्ये टाईप करता करता कदाचित तोच सेम पोर्ट नंबर मी दुसऱ्या कुठल्या तरी सर्व्हरला वापरलाय. त्याच्यामुळे ते बाइंड नाही झाला की तुमचे एक्सेप्शन्स वगैरे थ्रो होतात. ठीक आहे. I will see for the program and then I will upload it. Okay. आणि मी आता 4th चॅप्टरच्या नोट्स सुद्धा अपलोड करते आणि ऑलरेडी आता तुमचा अकॅडमिक कॅलेंडर बोर्डाकडनं आलेला आहे. ओके. सो प्लीज डू वन थिंग. तुम्हाला जे मॅन्युअलची सॉफ्ट कॉपी टाकलेली होती, ठीक आहे, त्या मॅन्युअलच्या सॉफ्ट कॉपी
मधला ना एक्सपेरिमेंट मधले एक एक दोन दोन प्रोग्राम ट्राय एक्झिक्यूट करून आउटपुट करून ठेवा. जे प्रोग्राम तुम्हाला जमत नाहीत ते मला सांगा, प्रोव्हाइड करेन. ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हिअर.